నమస్తే వార్తలకి స్వాగతం. వివరాల్లోకి వెళితే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్రానికి పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు వస్తున్నాయని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. వివిధ సంస్థలు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు సీఎం చంద్రబాబు బ్రాండే కారణమని చెప్పారు. అనంతపురం జిల్లా గుత్తి మండల బేతపల్లిలో రెన్యూ విద్యుత్ కాంప్లెక్స్ కు మంత్రి లోకేష్ భూమి పూజ చేశారు. 2300 ఎకరాల్లో 22,000 కోట్లతో దీన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. భూమి పూజ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో లోకేష్ మాట్లాడారు. రాయలసీమలో రెన్యూ విద్యుత్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటుతో 10,000 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే బాధ్యత తీసుకుంటామని లోకేష్ చెప్పారు. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్న విధంగా రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామన్నారు. మన నేలపై ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్ రాష్ట్రానికే కాకుండా దేశ అవసరాలకు కూడా ఉపయోగపడనుందని తెలిపారు. ఇలాంటి ప్రాజెక్టులతో విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తున్నామన్నారు. A very good morning to everyone gathered here. Today we are not just laying a foundation stone. We are laying the cornerstone for India's clean energy revolution. It is an honor to be part of this historical movement. The launch of the Renewable Energy Complex is a symbol of bold ambition and sustainable progress. With an investment of 22,000 crores, this project is not just empowering grids, it's energizing hope, fueling ambition, and lighting the way for a cleaner tomorrow. Renewable energy is not just an industry, it is a movement. It is the bridge between what we dream today and what we owe to our future generations. Sunlight is free, wind is free, clean air is priceless. Why should our future generations come at a cost of our planet? From fossil fuels to future fuels, this is a leap we are making, and we are doing it with a sense of purpose. Every megawatt generated here is a message to the world that India leads from the front and Andhra Pradesh stands at the helm. A heartfelt thank you to you, Mr. Sinha ji, Chairman and CEO of Renew, and the entire Renew team for placing your trust in Andhra Pradesh, India's rising green powerhouse. This isn't just a project, it's a beacon of belief in our government, in our potential, in our planet's future. Renew's power re-entry after 6 years is not a comeback, it is a statement. Andhra Pradesh is back and better than ever. And at the center of this transformation stands a visionary, a leader who sees not just tomorrow but the decades ahead. Shri Nara Chandrababu Naidu Garu is not just building roads and infrastructure, he is building highways to the future. Where others saw policy, he saw possibility. Where others saw risk, he saw opportunity. Under his leadership, Andhra Pradesh is not chasing change, it is creating that change. The Integrated Clean Energy Policy, launched in October 2024 under the guidance of the Honorable Chief Minister and the Honorable Energy Minister, has become a blueprint for India's green revolution. Under his visionary direction, Andhra Pradesh has transformed from pause to power, from potential to performance. We are proud to say Andhra Pradesh is not just back on renewables map, we are actually redrawing that map. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం నిర్వహణపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సమీక్షకు సీఎస్ విజయానంద్, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.
వ్యర్థాల సమర్థ నిర్వహణతో రాష్ట్రంలోని అన్ని గ్రామాలను స్వచ్ఛంగా మలిచేలా కార్యాచరణ వేగవంతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు సూచించారు. ప్రతిరోజు ఇళ్ల నుంచి చెత్తను సేకరించి తడి చెత్తను కాంపోస్ట్ గా మార్చేలా, పొడి చెత్తను ఏజెన్సీలకు అప్పగించేలా చూడాలని చెప్పారు. ఇందుకు సంబంధించి ఏజెన్సీలను ఆహ్వానించేందుకు వచ్చే నెలలో టెండర్లు పిలవాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. అలాగే తడి చెత్తను ఎక్కడికక్కడ ఎరువుగా మార్చేలా డ్వాక్రా మహిళలకు బాధ్యతలు అప్పగించాలని చెప్పారు. ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్స్ లోను అలాగే జిల్లాకు 2 చొప్పున మన రాష్ట్రంలో మొత్తం 52 క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేసి చెత్తను గ్రేడింగ్ చేసి దానిని కావలసిన ఏజెన్సీలకు విక్రయించడమో లేదా అక్కడి నుంచి చెత్తను తరలించడమో చేయాలన్నారు. ఏ పంచాయతీల్లోనూ చెత్తను తీసుకొచ్చి రోడ్డుపై వేయడానికి వీల్లేదని చెప్పారు. సర్క్యులర్ ఎకానమీపై సచివాలయంలో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి వ్యర్థాల నిర్వహణ సమర్థవంతంగా నిర్వహించిన పంచాయతీలకు, వ్యక్తులకు అక్టోబర్ 2న అవార్డులు అందించాలని సూచించారు. 2026 అక్టోబర్ 2 కల్లా మొత్తం వ్యవస్థ గాడిలో పడాలన్నారు. అమరావతి సచివాలయంలో దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధుల సంక్షేమంపై అధికారులతో మంత్రి డోలా సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సదరం సర్టిఫికెట్లు, PMJAY వందన వయోవృద్ధుల హెల్త్ స్కీమ్ పై చర్చించారు. గ్రామ సచివాలయాలు, మీ సేవా కేంద్రాలతో పాటు మనమిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా సదరం స్లాట్ బుకింగ్ కు చర్యలు చేపట్టారు. స్లాట్ బుకింగ్ రోజు నుంచి నెల రోజుల్లోపు సదరం సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. దివ్యాంగులకు ఇబ్బందులు లేకుండా సదరం క్యాంపులు నిర్వహించాలన్నారు. 77 దాటిన ప్రతి ఒక్కరికి PMJAY వందన స్కీమ్ ద్వారా 5 లక్షల రూపాయల ఉచిత వైద్యం అందిస్తామని డాక్టర్ డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి అన్నారు. శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారికి చేనేత కార్మికులైన భక్తులు అగ్గిపేటలో పట్టుచీర సమర్పించారు. సిరిసిల్ల వాస్తవ్యుడైన చేనేత కళాకారుడు నల్ల విజయ్ కుమార్, వారి తండ్రి నల్ల పరంధాములు PM చేనేత కళారంగంలో ఉన్న ఈ చేనేత కుటుంబం ప్రతి 2 ఏళ్లకోసారి వారి ఇంటి ఇలవేలుపోయిన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారు ఆశీర్వచనం కోసం రావటం ఆనవాయితీ అని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అగ్గిపేటలో ఈమెడే పట్టుచీర తయారు చేసి అమ్మవారికి అందించడం జరిగింది. చీర బరువు 100 గ్రాములు, దీని పొడవు 5.5 మీటర్లు మరియు వెడల్పు 48 అంగుళాలు. ఈ వస్త్రం కోసం పట్టు దారాలు మరియు గోల్డ్ జరీ వాడటం జరిగిందని, దీనిని తయారు చేయడానికి సమయం సుమారుగా 5 రోజులు పట్టిందని నల్ల విజయ్ కుమార్ తెలిపారు. ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి VK సీనా నాయక్ వీరిని అభినందించి అమ్మవారి ప్రసాదములను అందించారు.
ఇంద్రకీలాద్రి శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానం మల్లేశ్వర మహామండపం 6వ అంతస్తులో నిర్వహించిన భక్తులు సమర్పించిన కానుకలు మొక్కుబడుల హుండీ లెక్కింపు సందర్భంగా అక్షరాల 3,73,537,549 రూపాయలు నగదు రూపంలో 420 గ్రాముల బంగారం 7 కేజీల 20 గ్రాముల వెండి రూపంలో లభించాయి. ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి మరియు డిప్యూటీ కలెక్టర్ వికే సీనా నాయక్ హుండీల లెక్కింపు కార్యక్రమం పర్యవేక్షించారు. దేవాదాయ శాఖ సిబ్బంది, వన్ టౌన్ పోలీసులు, ఎస్పీఎఫ్ పోలీసులు హుండీల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కోనసీమ తిరుమలగా విరాజిల్లుతున్న ఆత్రేయపురం మండలం వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయానికి రోజురోజుకి పెరుగుతున్న భక్తుల రద్దీ, దేశంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పోలీసులు భద్రతపై దృష్టి కేంద్రీకరించారు. శుక్రవారం వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో భక్తుల భద్రత దృష్ట్యా బాంబ్ స్క్వాడ్ సిబ్బంది తనిఖీలు నిర్వహించారు. దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి, డిప్యూటీ కమిషనర్ నల్లం సూర్య చక్రధర్రావు, ఎస్ఐ రాము పర్యవేక్షణలో బాంబు స్క్వాడ్ బృందం ఆలయంలోని ప్రతి గదిని అధునాతన పరికరాలతో తనిఖీ చేశారు.
ఇంటర్మీడియట్ మరియు 10వ తరగతుల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనపరిచిన గురుకులాలు మరియు బీసీ వసతి గృహాల విద్యార్థులకు వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ అభినందన సభ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సవిత తొలుత జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి అమర సైనికుడు మురళీ నాయక్ కు శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ప్రతిభతో బీసీ గురుకులాల పాఠశాల విద్యార్థులు కార్పొరేట్ కళాశాలని తలదన్నారని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న 114 గురుకుల పాఠశాలల్లో 108 తెలుగుదేశం హయాంలో ఏర్పడినవేనని సవిత స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వ పాలనలో మరమ్మతులకు నోచుకుని పాఠశాలలపై చంద్రబాబు ప్రత్యేక శ్రద్ధతో బడ్జెట్ కేటాయించారని, రంగుల రెడ్డికి పాఠశాలలు ఎందుకు కనిపించడం లేదని మంత్రి నిలదీశారు. విద్యార్థులు లక్ష్యంపై ఏకాగ్రతతో కష్టపడితే వారికి కావలసిన సదుపాయాలు కల్పించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని, గురుకుల విద్యార్థులను విదేశీ విద్యకు కూడా పంపుతామని సవిత ప్రకటించారు. రామారావు గారు కావచ్చు, మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు, మళ్ళీ కూడా ఇప్పుడు కూడా మనం మళ్ళీ కొత్త గురుకుల పాఠశాలలు కూడా ప్రపోజల్ పంపించామన్న విషయాన్ని కూడా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. బీసీ హాస్టల్స్ కావచ్చు, అప్పుడు మనం నిర్మాణం చేసినవే అనే విషయాన్ని కూడా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. మరి రాజకీయాలు మాట్లాడచ్చో మాట్లాడకూడదో తెలియదు కానీ నేనైతే మాట్లాడతాను. ఇది విద్యకు సంబంధించింది కాబట్టి మరి నా బడుగు బడిన వర్గాలు పిల్లలని చెప్పి గత ప్రభుత్వం ఓటేయించుకున్న తర్వాత ఏం చేసిందో మీరందరూ మీ బీసీ బిడ్డల్ని మీ పిల్లలందరినీ అడిగింటారు, మీ పరిస్థితి ఏంటి, ఏం పరిస్థితి అని. మరి రాష్ట్రాన్ని గాలి వదిలేశారు. మరి కనీసం బీసీ హాస్టల్స్లోను బీసీ గురుకులాల పాఠశాలలు కూడా గాలి వదిలేసిన ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం అనే విషయాన్ని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. మరి మనము అధికారంలోకి రాగానే ముఖ్యమంత్రి గారు మమ్మల్ని అందరినీ రివ్యూ చేశారు. సెక్రటరీ గారిని, డైరెక్టర్ గారిని, మరి మన ఎంజేపీ సెక్రటరీ గారిని అందరం వెళ్ళాం. 5-6 సార్లు వెళ్ళాం. ఏంటి పరిస్థితి అంటే, సార్ గత 5 సంవత్సరాలుగా రెనోవేషన్స్ కూడా లేక పిల్లలు ఏ ఫెసిలిటీస్ లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్ అని చెప్పగానే సారు రెనోవేషన్స్ కూడా అమౌంట్ శాంక్షన్ చేశారు. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము కలెక్టర్స్తో కూడా డిస్కస్ చేసి, మా డైరెక్టర్ గారు, మా సెక్రటరీ గారు మరి కలెక్టర్స్తో కూడా డిస్కస్ చేసి వారితో కూడా కొన్ని మరమ్మతులు చేసి ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీసీ హాస్టల్స్, బీసీ మన గురుకుల పాఠశాలలు కూడా రెనోవేషన్స్ చేస్తున్నామన్న విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం 3వ డివిజన్ అన్నపూర్ణ కాలనీలోని సమతా గ్రంథాలయాన్ని రామగుండం ఎమ్మెల్యే మాకన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ సతీమణి మనాలి ఠాకూర్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ సమతా సైనిక దళ రాష్ట్ర నాయకులు, సమతా ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు దుర్గం నగేష్, ప్రమీల దంపతులు సమాజ సేవలో భాగంగా భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా అందరూ జ్ఞానవంతులు కావాలన్న తలంపుతో సమతా గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఎంతో మందికి జ్ఞానం పెంపొందించే విధంగా ముందుకు సాగడం గొప్ప విషయం అన్నారు. ప్రమీల గారు చేసే ఈ మంచి సేవా కార్యక్రమానికి నేను నిజంగా వీళ్ళని అభినందిస్తున్నా. కంగ్రాచులేటింగ్ దెమ్. ఈరోజు ఎవ్వరు కూడా సొసైటీకి ఇంత టైం కేటాయించి ఒక సొసైటీకి మంచి చేస్తా అని ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఒక మక్కన్ సింగ్ లాగా మీరు కూడా రాజన్న లెక్క ఆయన తమ్ముడులాగా భారతలో నడుస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీకు నేను ఇది మక్కన్ సింగ్ అన్న దృష్టిలోకి తీసుకెళ్తా. మా వంతు సాయం తప్పకుండా నీకు ఇమీడియట్గా నేను చేపిస్తా అని మాటిస్తూ, బుక్స్కి కూడా నేను మనీ ఇస్తా మీకు. మా మక్కన్ సింగ్ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో మీకు నేను బుక్స్కి కూడా కొన్ని డబ్బులు పంపిస్తా. అందరూ సమానత్వంతో జ్ఞానవంతులుగా ముందుకు సాగాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క చిన్న ప్రయత్నం. దానిలో భాగంగా మరి మన పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం 3వ డివిజన్ అన్నపూర్ణ కాలనీలో మరి సమతా గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. ఈ యొక్క గ్రంథాలయంలో మన 3వ డివిజన్ పరిధిలో కానీ రామగుండం నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థినులు, యువత, పాఠకులందరూ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసి ఎంతో ఉపయోగకరమైనటువంటి మహనీయుల చరిత్రలు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించినటువంటి ఎన్నో రకాల పుస్తకాలు మా వంతు ప్రయత్నంగా ఇక్కడ పొందుపరిచాము. ఇంకా చాలా అవసరం ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు ఉన్నాయి, తీసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి. ఎవరైనా దాతలు ముందుకు వచ్చి కొన్ని పుస్తకాలు కావచ్చు, పుస్తకాలను పెట్టుకోవడానికి ర్యాక్స్ అవసరం ఉన్నది, కూర్చోవడానికి టేబుల్స్,
చైర్స్, ముందు వరండా మొత్తం కేటాయించాం. ఇంకా రేకులు కూడా వేయాల్సి ఉంది. ఎవరైనా ముందుకు వస్తే సహాయం అందిస్తే చాలా సంతోషం. యాక్చువల్గా ఇది మన బుద్ధ భగవానుడు భారతదేశంలో మరి తిరిగి కొనియాడిన నేల భారతదేశం. భారతదేశం అనేది జ్ఞానానికి ప్రతిరూపం. కాబట్టి బుద్ధుడు పుట్టినటువంటి ప్రదేశంలో బుద్ధుడు ఎంతో జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ యొక్క గ్రంథాలయాన్ని మనం ఏర్పాటు చేశాం. మెదడులో వచ్చే సమస్యలు ప్రధానంగా క్యాన్సర్, మెటాస్టాటిస్, కణితులను శస్త్రచికిత్సతో తొలగించడం కష్టమవుతుంది. అలాంటప్పుడు గామా నైఫ్ చికిత్స చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో రేడియేషన్ కిరణాలను కేంద్రీకరించి పంపుతారు. మొత్తం 192 గామా కిరణాలను మెదడులో ఒకే చోటుకు పంపుతారు. దీనివల్ల ప్రభావిత ప్రాంతం మీద అధిక మోతాదులో రేడియేషన్ అందుతుంది. చుట్టుపక్కల కణజాలాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అత్యంత ఖచ్చితత్వం కోసం ఎంఆర్ఐ లేదా సిటీ స్కాన్ లాంటి వాటి సాయంతో ఈ చికిత్స చేస్తారు. చికిత్సకు ముందు రోగి తల కదలకుండా ఉండేందుకు ఓ ఫ్రేమ్ పెడతారు. గామా కిరణాలు సరిగ్గా ఎక్కడ పడాలో చూస్తారు. ఏ మాత్రం నొప్పి లేకుండా కొన్ని గంటల్లోనే అయిపోయే ఈ చికిత్స సమయంలో రోగి మెలకువగానే ఉంటారు. ఇందులో కోత ఉండదు కాబట్టి రక్తం పోదు, ఇన్ఫెక్షన్లు రావు, జనరల్ ఎనస్థీషియా ఇవ్వక్కర్లేదు. మెదడులో వచ్చే కణితులు, రక్తనాళాలు సరిగ్గా ఏర్పడకపోవడం, పిట్యూటరీ కణితలు, విపరీతమైన నొప్పి తదితరాలకు ఇది బాగా సమర్థవంతంగా ఉపయోగపడుతుంది. పట్టణాల్లో రెవెన్యూ రికార్డులు పక్కాగా అమలు చేయడం, భూ వివాదాలకు చెక్ పెట్టేందుకు నాక్షా కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద 152 మున్సిపాలిటీల్లో భూముల సర్వేకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా ల్యాండ్ రికార్డ్స్ డిజిటలైజేషన్ పై గుంటూరు ఐటీసీ వెల్కమ్ హోటల్లో శుక్రవారం జాతీయ స్థాయి వర్క్ షాప్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని, మంత్రి నారాయణ, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ వికసిత్ భారత్ 2047 ద్వారా దేశాన్ని ప్రధాని మోడీ, స్వర్ణాంధ్ర 2047 ద్వారా ఏపీని సీఎం చంద్రబాబు పూర్తిగా అభివృద్ధి చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. పట్టణాల్లో పారదర్శక, సమర్థవంతమైన పాలన అందించేందుకు నక్షా కార్యక్రమం చాలా ఉపయోగపడుతుందన్నారు. నక్షా పైలట్ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఏపీలో 10 మున్సిపాలిటీలు కేంద్రం ఎంపిక చేసిందని చెప్పారు. Nellore, Kurnool, Kakinada, Tirupati have completed area survey. Area survey is going on in Nellore and will soon commence in Mangaluru Talipalli Corporation. Ground closing has started in 3 areas. They are performed, Ongole and underground. For the remaining areas, ground closing will commence as soon as final images are received from Survey of India. In the 3 railways where ground closing has started, the process has been completed for nearly 6,000 government property. In these 10 railways for conducting ground closing, 158 crores have been deployed and are kept ready. We have also formed 643 ground verification teams for this process in these 10 railways. We are also at an advanced stage of keeping the GIS application ready. Once the ground closing is completed, we will take up integration with the existing database such as property tax records. We are expecting the Naksha project will demonstrate improved urban governance, planning and regulations,
effective tax management, and also help in reducing legal complications for property. Laksha will also boost real estate development through clear titles and reducing risks in projects. It will also help banks and financial institutions for timely clearness and investment and improve ease of doing business. I would like to assure you that my department is giving high priority for this project to make it successful and will closely be working with all the stakeholders at the state as well as Government of India level. Thanking you one and all. Thank you. నకిలీ ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కేసులో వల్లభనేని వంశీకి నూజివీడు కోర్టు 14 రోజులు రిమాండ్ విధించింది. అతడి అనుచరుడు మోహన్ రంగారావుకు కూడా రిమాండ్ విధిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఏలూరు జిల్లా బాపులపాడు మండలంలో నకిలీ ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేసినట్లు వీరిపై కేసు నమోదైంది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన కోర్టు ఈ నెల 29 వరకు రిమాండ్ విధించడంతో పాటు పీటీ వారెంట్ కు అనుమతి ఇచ్చింది. చాలా డిటీరియరేట్ అయిపోయింది, వెయిట్ లాస్ ఉంది బాగా, అండ్ ఆల్సో యూరిన్ శాంపిల్స్ లో కీటోన్ బాడీస్ పాజిటివ్ వచ్చాయి మాకు. సో మేము దాని గురించి చాలా వరీ అవుతున్నాం. ఇప్పుడు అవన్నీ లీగల్ టీమ్ అడగండి ఏదైనా ఉంటే. పోలీసులు నిబంధనలు గుర్తుందంటే సిటీ వారెంట్ లో దాఖలు చేశారని చెప్పేసి అది ఇప్పుడు ఆ పీటీ వారెంట్లు అవన్నీ మేము ఛాలెంజ్ చేసామండి. ఇప్పుడు ఇదైతే 100% తప్పుడు కేసే, గతంలో తీసేసిన కేసే, మళ్ళా ఏదో తిరిగి తవ్వి ఏదేదో చేద్దామన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప అదేం లేదు. దీంట్లో కూడా సోమవారం కోర్టు వారు బెయిల్ పిటిషన్స్ అన్ని వేసి ఇంటర్మ్ బెయిల్ కూడా రేపిస్తారు. ప్రస్తుతం వంశీ గారి ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగుండలేదు, ఆయన్ని కూడా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళమని డైరెక్షన్ కూడా కోర్టు వారు ఇచ్చారు. తీసుకెళ్తారు. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం పడుతోంది. గుంటూరులో భారీ ఈదురు గాలులు వర్షానికి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం, చీరాల, చినగంజాం, అద్దంకి, చెరుకుపల్లి గ్రామాల్లో వర్షం దంచి కొడుతోంది. అటు విజయవాడలో రాత్రి నుంచి కుండపోత వర్షం కురిసింది. దాంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.